مشرق وسطی میں کشیدگی میں شدت، ایران پر امریکہ کی مسلسل 7ویں روز بھی بمباری۔ ہرمزگان، خرم آباد، یزد، سیرک، بندر عباس، جاسق، قشم اور اہواز پر میزائل حملے۔ ہرمزگان میں امریکی حملے میں 3 افراد شہید، 8 زخمی ہو گئے۔ بندر عباس رودان شاہراہ پر 2 اہم پلوں کو امریکی حملے سے شدید نقصان پہنچا۔ جاسق شہر میں بجلی تنصیبات اور پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ شہر خرم آباد میں بھی متعدد دھماکے سنے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ایران کے خلاف حملے مکمل کرنے کا اعلان۔ نگرانی کے مراکز، زیر زمین اسلحہ گوداموں، بحری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی فوج ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی وار۔ ایران نے کویت، بحرین، اردن کو نشانے پر لے لیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب آپریشن تھنڈر بولٹ کے 14ویں مرحلے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرونز نے کویت میں امریکی فوج کے اسلحہ ڈپو کو نشانہ بنایا۔ علی السلام ایئر بیس پر امریکی فوج کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملے۔ اردن کے الزرب ایئر بیس پر امریکی فوج کے ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بھی حملے۔ شمالی بحر ہند میں امریکی بحری جہاز پر کروز میزائل سے حملہ۔ میزائل فائر کیے جانے پر امریکی جہاز پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ شہری انفراسٹرکچر پر حملوں پر امریکی کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی حملوں میں تباہ ایران کے 6 پلوں کی تصاویر بھی جاری کر دی گئی۔ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چلنے کی پالیسی ختم ہو گئی۔ مشیر ایرانی سپریم لیڈر محسن رضائی نے واضح کر دیا، کہا امریکہ نے مزید حملے کیے تو ایران طبلِ جنگ بجا دے گا۔ ایران دشمن کی تباہی پر اتر آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدے کی مکمل خلاف ورزی کی۔ امریکہ نے جنگ بندی کو فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے استعمال کیا۔ جنگ بندی میں امریکہ کو موقع ملا وہ ایران کی بحری ناکہ بندی مکمل کر لے۔ امریکہ نے مزید حملے کیے تو جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ جنگ میں دفاعی نہیں، جارحانہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں۔ مزید حملے ہوئے تو مکمل جارحانہ آپریشن شروع ہوگا۔ امریکہ ایران کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں 4% اضافہ۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $88 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت بڑھ کر $82 فی بیرل ہو گئی۔ رواں ہفتے برنٹ اور WTI کی قیمت تقریباً 13% بڑھ چکی۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ مختلف حملوں میں 14 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں جنازے میں شریک سوگوار بھی شامل۔ وسطی غزہ کے نصیرت پناہ گزین کیمپ کے بلاتا مارکیٹ میں شہریوں کے اجتماعات پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 8 فلسطینی شہید اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ کے سول ڈیفنس کے مطابق حملہ اس وقت کیا گیا جب فلسطینی سوگوار احمد یاسین مسجد کے باہر ایک شہید کے جنازے کے جلوس کے آغاز کے لیے جمع تھے۔ سیکیورٹی فورسز سوانہ میں دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کے آپریشن میں خارجی ہلاک، 5 زخمی۔ انٹیلیجنس پر مبنی کارروائی سے شہری آبادی کو تباہی سے بچا لیا گیا۔ بارودی مواد سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے ہی تباہ کر دی گئی۔ 3 دن نگرانی کے بعد گاڑی کے آبادی سے دور جانے پر نشانہ بنایا گیا۔ گاڑی میں موجود دھماکہ خیز مواد کسی ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جانا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ حکمران جماعت کے بڑوں کی مری میں بیٹھک۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور الیکشن حکمت عملی پر بھی مشاورت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی اور ثالثی کوششوں پر بریفنگ۔ لیگی صدر نواز شریف کے میرپور جلسے کے انتظامات کا بھی جائزہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی اجلاس میں شرکت۔ بانی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف متنازع بیان۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سرخ لائن عبور کر لیں۔ انٹرویو میں کہا
मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया। पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात की इजाज़त मिलेगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने मुलाकातों का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब तलब किया था। मिशाल यूसुफजई और उस्मा खान ने मुलाकातों के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। महंगाई के सताए आवाम पर पेट्रोल का छिड़काव। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। हाई स्पीड डीजल 31 रुपये 5 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल का नर्ख 316 रुपये 15 पैसे और हाई स्पीड डीजल का 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 34 रुपये 33 पैसे इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 274 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिज रहेंगी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। आज 5 रुपये फिर महंगा, ऐसा नहीं चलता, क्योंकि दिन ब दिन उसने कहा कि दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। इस तरह किसी भी मुल्क में नहीं होता। ये पेट्रोल की क्राइसिस जो है ये जो है कम होना ज़्यादा होना, ये एक किस्म का बस प्रोपी ड्रामा मचाया हुआ हुकूमत ने। चीज़ जो है ना वो फ्यूल के साथ रिलेट करती है, तो अल्टीमेटली फ्यूल बढ़ेगा तो बाकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। उस भी कंट्रोल में नहीं है, बहुत बुरा हाल है। पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी हमारे साथ। गरीब बंदा तो इसी तरह पीस रहा है। अल्लाह ताला इस हुकूमत को हिदायत दे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की मुफाहमती कोशिशें कामयाब। हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती कमेटी की सरबराह वज़ीर सेहत बख्त काकड़ ने कहा कि शुहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन के साथ बावकार मुआहिदा तय पाया। कामयाब मुज़ाकरात से आम मुफाहमत और एतमाद की नई राह हमवार हुई। हुकूमत बलोचिस्तान शहदा के अहल खाना के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। शहदा के लवाहिकीन को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। शहदा की कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। अमन की जद्दोजहद में पाक फौज, एफसी, पुलिस और लेवीज़ की कुर्बानियों को खराज तहसीन। पंजाब के 41 अजला में वासा को 996 मशीनी और आलात फराहम। मरीम नवाज ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियाँ वासा हुकाम को दी। वज़ीर आला पंजाब ने सिक्योरिटी हटाकर वासा वर्कर्स को बुलाकर ग्रुप फोटो भी बनवाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि हर शहर के हर शहरी को सहूलत देना हमारा आज़्म है। वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया। निकासी आपके सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। जदीद और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए कोशां हैं सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन काजू। बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान से मुताल्लिक अहम इजलास। कहा 50 डबल डेकर बसें और 500 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं। मौजू अराजी की निशानदही और इसकी फराहमी के अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। मनसूबों की कामयाबी के लिए मुनासिब डेपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बरवक्त दस्तयाबी नागुज़ीर है। मौलाना ने मुशर्रफ को बारूदी सदर तस्लीम कराने के लिए वोट दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सेमिनार से खिताब। कहा जिसके माथे पर ये धब्बा हो वो फौज के सियासी किरदार पर कैसे बात कर सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान समझ से बालतर है। बानी पीटीआई को भी हुकूमत लेने के लिए फौज का सियासी किरदार कबूल था। ISI के पॉलिटिकल विंग का नोटिफिकेशन जुल्फिकार भुट्टो शहीद के दौर में हुआ। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ें आने जैसे उसकी कराहत की आवाज़ आ रही थी। मैं ऊपर छत पे गया हूँ, देखा है तो मुझे एक बच्चा नज़र आया है, उसके ऊपर वो पर्दे वगैरह रखे हुए थे, ब्लैंकेट वगैरह। बेल दी है, वो घर के मालिक को बुलाया, उसको वो खुद ही बाहर निकला। उसने कहा कि हमारे बच्चे तो मूवी देखने गए, घर आए नहीं। फिर 15 पे कॉल की, सिक्योरिटी वाले को कॉल की। उनके आने से पहले सिक्योरिटी वाले पहुँच गए थे और जो औरत थी वो बड़ी ना जैसे मुश्किल से छूट के ना बाहर आई है और उसने आगे उपकार करनी शुरू कर दी कि मेरे बच्चों को खा गया, मेरे बच्चों को मार गया। मॉनसून बारिशों का नया स्पेल लाने को तैयार। कल से 25 जुलाई तक खूब बारिशें होंगी। पंजाब में मॉनसून के दूसरे स्पेल का अलर्ट जारी।
لاہور گوجرانوالہ سمیت مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش کا امکان. جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع میں 20 سے 24 جولائی تک بارش متوقع. راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد سمیت بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ. نالہ لئی اور دیگر برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ.